خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پشاور میں پرائمری ٹیچرز کا احتجاج، پولیس پر شدید پتھراؤ، پولیس کی آنسو گیس شیلنگ سے اسمبلی چوک پر دھوئیں کے بادل بن گئے۔ پتھراؤ سے کئی گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے عثمان علی موجود ہیں، مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، صورتحال ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا عثمان، کیا مناظر ہیں اس وقت؟ پتھراؤ اور آنسو گیس پھینکے گئے؟ جی بالکل، آج پشاور میں پرائمری اسکول جو ٹیچرز تھے وہ احتجاج پر تھے۔ اسمبلی کے سامنے جو ہے وہ جمع ہو گئے تھے۔ تقریباً 2 بجے سے جو ہے انہوں نے جو خیبر روڈ ہے، انتہائی مصروف روڈ ہے، اس کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بھی شام کے ٹائم جب پولیس نے ان کو ٹائم دی کہ آپ لوگ اس جگہ خالی کر دیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے جب وہ احتجاج کر رہے تھے تو پولیس نے ان پر لاٹھی چارج شروع کی اور آنسو گیس جو ہے اس کے شیل جو ہے وہاں پر فائر کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ واٹر کینن کا جو ہے وہ بھی استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے اس وقت جو مظاہرین تھے وہ وہاں سے منتشر ہو گئے، لیکن انہوں نے پتھراؤ شروع کر دی، جس کی وجہ سے پولیس کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور اس کے بعد دوبارہ جب پولیس وہاں پر جمع ہو گئی دوبارہ اور انہوں نے دوبارہ وہاں پر جو شیلنگ کی وہ شروع کی، تو اس کے بعد مظاہرین جو ہے وہ تھوڑے سے پیچھے چلے گئے، لیکن اس وقت بھی وہاں پر پھر اس کے بعد فائرنگ بھی کی گئی تھی اور جو پتھراؤ تھا اس کی وجہ سے پولیس کے مطابق 3 پولیس اہلکار جو ہے اس کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہیں۔ اس وقت بھی جو اسمبلی چوک ہے وہاں پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہاں پر موجود ہے، جبکہ جو مظاہرین ہیں وہ سائٹ پر چلے گئے ہیں، لیکن ٹائم پر جو ہے وہاں سے پتھراؤ کر رہے ہیں، دوبارہ جو ہے منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ وہاں پر آ جائے، لیکن پولیس جو ہے وہ اس وقت وہاں پر چلی گئی ہے۔ آنسو گیس کا جو ہے زیادہ استعمال کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو مظاہرین تھے وہ وہاں سے پر جانے کے لیے تیار نہیں تھے، ٹائم سے جو ہے وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب اس وقت بھی جو اسمبلی چوک ہے، جو روڈ ہے وہ بند ہے ٹریفک کے لیے، اور مظاہرین جو ہے اس سائٹ پر اس وقت بیٹھے ہیں، جبکہ پولیس اہلکار جو ہے اسمبلی چوک پر اب پہنچ گئے ہیں، وہاں پر صورتحال کو کنٹرول کیا ہے۔ جی تو عثمان، آپ کتنا دور ہیں احتجاج سے اور کیا لوگ موجود ہیں اور کیا کوششیں کی گئی ہیں کسی طریقے سے بات چیت سے اس مسئلے کو حل کرنے کی؟ جی بالکل، جو مظاہرین تھے ان کا کہ ان کی حکومت کی طرف سے ان کے لیے مذاکرات کے لیے کوئی نہیں آیا۔ ان کا یہ الزام تھا کہ وہ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے، لیکن حکومت کی جانب سے جب کوئی نہیں آیا تو پولیس اہلکار تھے وہاں پر، جو ضلع انتظامیہ ہے ان کے اہلکار بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہم ضلع انتظامیہ سے بات نہیں کریں گے، حکومت کا کوئی نمائندہ آئے گا تو ان سے بات کریں گے۔ وہ اپنے مطالبات کی منظوری تک، ان کا کہنا تھا کہ ہم مطالبات کی منظوری تک یہاں پر رہیں گے۔ اب اس وقت بھی جو اسمبلی چوک ہے وہاں پر جو شیلنگ ہے اس کی بو جو ہے اس وقت یہاں پر جو تقریباً میں اس سے کافی دور جگہ پر کھڑا ہوں، لیکن یہاں پر بھی جو اسمیل ہے وہ آ رہی ہے، جو آنکھیں ہے وہ سوجن کر رہی ہے، تو اس وقت بھی یہاں پر حالات جو ہے وہ نارمل نہیں ہے۔ پولیس اہلکار بڑی تعداد میں یہاں پر کھڑے ہیں، لیکن جو مظاہرین ہیں وہ اس وقت بھی جو آس پاس کے جگہ ہے وہاں پر وہ کھڑے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے دوبارہ منظم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر آ جائے۔ وہاں پر کیا اس وقت صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے اور یہ جو آنسو گیس پتھراؤ اس کی نوبت کیوں آئی تھی؟ جی بالکل، یہ جو مظاہرین تھے 2 بجے سے انہوں نے ٹریفک کے لیے جو ہے یہ روڈ بند کیا تھا۔ خیبر روڈ جو ہے وہ کافی مصروف روڈ ہے پشاور کا، جس کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ جب اٹھ نہیں رہے تھے تو تقریباً 5 بجے تک جو ایڈمنسٹریشن تھے ان سے بات کر رہے تھے کہ آپ لوگ ٹریفک کے لیے روڈ کو کھول دیں، لیکن جب وہ روڈ کو نہیں کھول رہے تھے تو اس بنا پر پھر پولیس نے ان پر پتھراؤ شروع کر دی۔ جب پولیس نے ان پر شیلنگ شروع کر دی تو مظاہرین ادھر سے پتھراؤ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے میڈیا کی جو گاڑیاں تھی وہ بھی متاثر ہو گئی ہے۔ ہماری خود ایئر وائی نیوز کی جو DCNG تھی اس پر بھی پتھر لگے ہیں، جو فرنٹ شیشہ ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے، تو ہمیں بھی بڑی مشکل سے وہاں سے نکلنا پڑا اس وقت، اور ہم پیچھے آ کر وہ یہاں سے اس وقت کوریج کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر اس وقت بھی جو مظاہرین ہیں وہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں۔ مظاہرین جب اکٹھے ہوتے ہیں پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے، پھر پولیس کی جانب سے جوابی حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، جس میں آنسو گیس کا ہم استعمال دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دھوئیں کے بادل بھی بن گئے۔ ویلکم بیک۔ اور آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی الیکشن کمیشن بیٹ رپورٹر سے گفتگو، کہتے ہیں معلوم ہے مجھے نااہل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس بار ہم واضح اکثریت سے جیتیں گے۔ مزید کیا کہا اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے زاہد مشوانی سے۔ زاہد بتائیے گا۔ کہ انہیں معلوم ہے کہ انہیں نااہل کرنے کی ٹیکنیکل کوشش کی جائے گی، لیکن اگر اس بار انتخابات ہوئے اس پر
धांधली का भी एक बड़ा जो प्रोग्राम है वो सामने नजर आ रहा है, और अगर इस तरह किया गया तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी और इसका आउटकम जो है वो इंतहाई खराब निकलेगा। उन्होंने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी का जीतना इस बार नामुमकिन है क्योंकि वो जमीनी हक इसके बरक्स हैं। धांधली की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ये एक निजाम ही इसका ऐसा नजर आ जाएगा कि लोग अब इस बार ये तरीकाकार तब्दील होना चाहते हैं और लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से उन्होंने कहा कि उनका रवैया शुरू से ही जानिबदाराना रहा है और डस्का के तमाम पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात किए गए। हालांकि चंद पोलिंग स्टेशन की दरख्वास्त आई थी। लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च का रोकना मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं है और लॉन्ग मार्च की ऐसी मनसूबबंदी की गई है कि हुकूमत हैरान रह जाएगी और गुज़िश्ता बार जो मामला हुए थे वो इस बार ऐसा नहीं होगा। असम्बलियों के हवाले से जब उनसे दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा कि असम्बलियों में वापस पीटीआई नहीं जाएगी और तोशाखाना के हवाले से उन्होंने कहा कि ये खुली समाअत होनी चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी किया कानून और आइन के मुताबिक किया। उन्होंने सवाल किया कि जरदारी और नवाज शरीफ ने भी तोशाखाना से कीमती गाड़ी निकाली है, उनसे सवाल किया जाए। पीएमएल की ऑडियो लीक के हवाले से कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नून लीग के साथ गठजोड़ जो है वो ऑडियो लीक सामने आ गई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इसके बाद बाकी रहना कोई जवाब नहीं है। और साइफर के हवाले से उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इमरान खान को हटाया जाए। इसमें साइफर को फिर जिंदा कराने पर हुकूमत का मशकूर हूँ। पहले तो ये कह रहे थे कि वो गायब हो गया और अब कहते हैं कि वो इधर है। उसकी जो असल कापी है वो तो दफ्तर खारजे में पड़ी होती है। बहरहाल उन्होंने आज़म का इजहार किया कि अब इंतखाबात होंगे और आवाम जो है वो पीटीआई को वोट देगी और पीटीआई अपनी हुकूमत बनाएगी। ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपको दिखाते हैं। मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने 12.7% एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। उसके नतीजे में अगर उसी मॉडल को आने वाली हुकूमत फॉलो करती तो जो उसने पहले 3 साल में 4,000 अरब से जायद कर्जे अपने ऊपर चढ़ा लिए एक्स्ट्रा, सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से, जो कि $20 बिलियन थे, और उन 3 सालों में जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी वो सिर्फ $800 मिलियन थे। तो उसकी वजह यह थी कि रुपए को खुला छोड़ दिया, स्पेकुलेटर्स उससे खेल उन्होंने शुरू कर दी और हमने देखा कि जो तबाही हुई। मैं हमेशा अर्ज करता हूं कि ये जो अनरीजनेबल मार्केट बेस रुपए को हमने किया था अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलएन ने, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था फरवरी 1999 में, तो ये मार्केट बेस्ड करेंसी है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हम अपनी करेंसी को खुला छोड़ दें और जो चाहे वो स्पेकुलेटर्स और जो हुंडीज और इस तरह की चीजें जो हैं वो इसमें अपने यानी करोड़ों और थोड़े से अरब बनाए और मुल्क जो है वो हजारों अरबों के एडिशनल लोन के नीचे दब जाए। तो मेरा ख्याल ये बड़ा फेयर है। और कोई कल आप देखें कि जो यूके में पिछले चंद दिनों में इंटरवेंशन हो रही है, आप देखें कि आपके नेक्स्ट डोर इंडिया ने अपने इंटरवेंशंस की हैं, बांग्लादेश ने इंटरवेंशंस की हैं। इंडिया ने तो करीबन $100 अरब उस इंटरवेंशन में लगा दिया। हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। ये अल्लाह ताला का खास करम है। चूंकि 98-99 भी हमारे साथियों को याद है, 20, 13, 14 भी याद है। मेरे साथ डीलिंग की बात कर रहा हूँ रुपए की मजबूती के हवाले से। तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं जहाज में जब बैठा, न्यूज कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। मैं उनको मशकूर हूँ, मैं आपके जरिए उनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ। लेकिन इसमें यह भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जेन्युइनली मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूँ कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। और अगर बैनुल कौमी अदारे के कहीं बैठ के मुझे ये साबित करना पड़े कि जी ये सिर्फ अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई, ये मैं समझता हूँ कि मार्केट का बहुत मैं मशकूर हूँ कि मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट आपको सही करेक्ट कर रही है। वो फर्क जो 12 रुपए था मार्केट यानी ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में, वो रिड्यूस हो गया, 1 रुपया रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इस प्रोसेस में आज के रेट जो गालबन 222 के करीब बंद हुआ है, तो पाकिस्तान के करीबन 2600 अरब पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज में कमी आई है, 1 रुपया वापस किए बगैर। जैसे वो ऊपर जाता था तो जो तबाही होती थी, अब जो नीचे जो डॉलर नीचे जा रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की कौम को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत को फायदा हो रहा है। तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, मैं समझता हूं कि हम कोशिश हमारी हुकूमत कर रही है मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में कि हम जो कुछ वसाइल के अंदर रहते हुए
बिजनेस कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली एक्सपोर्टर्स को, किसानों को, इनको जो कुछ हम असिस्ट कर सकते हैं वो हम अपना हिस्सा डालें। और ये हमारे भाई बहनें जो हैं जो इस बिजनेस में हैं वो पाकिस्तान के लिए फिर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। आपकी आज इमेजिन करें कि अगर आपकी करीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, आपके प्रॉब्लम जो है एक्सटर्नल अकाउंट के खत्म हो जाते, आपको कहीं किसी बैनुल कौमी इदारे के पास जाना नहीं पड़ता। हमने तो प्लान ये किया था कि जब 2016 में IMF को फारिग किया था तो उसके बाद तो हमने IMF को खुदाफिज कह दिया था। उनकी MD जो है क्रिस्टल लगार्ड, आपको याद होगा, इस्लामाबाद में आई, सरीना में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ की और आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल एंड वी विश पाकिस्तान गुड लक, और पाकिस्तान दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा था। ये बहरहाल विदाउट गोइंग इनटू डिटेल कि अब हम किधर डिरेल हुए, क्यों हुए, सबको पता है। हम अभी 54th इकोनॉमी प्रोजेक्ट हो रहा है 2034 में। बहर एज ए सेड के लेट्स मूव ऑन। तो फास्ट फॉरवर्ड बात यह है कि आज इनसे मुआहदा ये हुआ है। एक तो मैंने इनको गुजारिश की है और मैं मशकूर हूं कि इन्होंने मेरी बात मानी। मैंने कहा डॉलर की बजाय रुपया में सोचना शुरू कर दे, हर चीज रुपया में सोचे। लेट्स एग्री ए रुपी का टैरिफ आपके लिए जो कि मैं लॉक करूं ऑन योर बिहाफ, और फिर बाकी हमने जो काम करना है अपना प्रोसेस, चाहे वो कैबिनेट हो या दूसरे अप्रूवल्स हो, वो मैंने कहा वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं अगर आपके साथ नेगोशिएशंस कर रहा हूं, इसमें मेरे साथ जनाब कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं वो भी मौजूद थे, अपना सैयद नवीद कमर साहब, फिर हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं गुलाम दस्तगीर साहब के साहबजादे जनाब खुरम दस्तगीर साहब वो भी मौजूद थे। तो हमारी ये सिटिंग थी, मेरी एक मीटिंग थी, इसलिए आपको थोड़ा सा गैप के साथ बाद मैंने बुलाया। इनके साथ रेट तय हुआ है रुपयों में। अब ये 9 सेंट की आपसे बात नहीं करेंगे, उसको खुदा ना खास्ता अगर कोई वायलेट करेगा तो उसकी इनकी गिला बनेगा। 19 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इनको चार्ज करेगी जो हमारी बिजली की मिनिस्ट्री है थ्रू ऑब्वियसली डिस्कोस। और जो फर्क होगा हमारी कॉस्ट जो है गवर्नमेंट की उसका और 19 रुपए 99 पैसे का जो फर्क है वो ऑब्वियसली जैसे हमेशा होता है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या वजारत खजाना बर्दाश्त करेगी। तो मैं इन सब साथियों का, जनाब गौहर एजाज साहब का, जुबैर मोतीवाला साहब का, इनके पूरे साथियों का मैं नाम लूँ तो 15 मिनट और लग जाएंगे। तो हमारी बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ माजी को यादें सामने रखते हुए ये आज कंक्लूड हुआ है। और अब मैं सब इंडस्ट्री से तवक्को करता हूँ कि वो पूरी एफर्ट के साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को आगे लेके जाएंगे। इनके अपने प्लान्स हैं इंशाल्लाह, और उसमें अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को फायदा होगा। अगर इसी सिर्फ इशू के मुतल्लिक़ को सवाल है तो इसमें सवाल ये है, इसहाक़ साहब, सवाल ये है कि ये जो अब वजारत खजाना कितना जो है वो बर्दाश्त करेगी बोझ, ये जरा इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बता दें। ये करीबन 90 से 100 अरब होगा एक साल का। और जिन बैंकों ने सब मनी लॉन्ड्रिंग की है 10 बैंक से, उनके खिलाफ आप क्या इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? ये मैं इधर तो नहीं अनाउंस करूंगा ना, ऐसे जब रिजॉल्व करके आए तो मैं अनाउंस आपको शेयर करूंगा, लेकिन आप इंतजार करें। हर चीज 10 दिन के अंदर नहीं हो सकती और हमने कई चीजों को हल की। ये जो रेट है, एक मिनट में आता हूँ। ये जो रेट है टेक्सटाइल का या बाकी सेक्टर्स के लिए? पांचों सेक्टर, सॉरी, ये टेक्सटाइल के लिए जो रेट दिया है बाकी पांचों ये बाय द वे ये ऑल इंक्लूसिव है। ये पांचों जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स है हमारे उनके लिए, ये सिर्फ टेक्सटाइल के लिए नहीं है। ये अगेन एक सेपरेट सब्जेक्ट है। वी आर मैनेजिंग एवरीथिंग, प्लीज बेयर विद अस। हम हर चीज का यहाँ तुसी माशाल्लाह क्या नहीं समझ दाढ़ी रख ली, मुबारक हो माशाल्लाह। कुछ है थोड़ा पीछे हो जाओ, सब कुछ शामिल है। दिस इज ऑल इंक्लूसिव। डॉलर पे आपने रिपोर्ट भी तलब की है, क्या रिपोर्ट आप तक पहुंच गई है? और डॉलर को फर्दर जो बैंकों ने मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं उनको शाबाश दे रहा हूँ, खुद ही काम कर रहे हैं। डॉलर के नहीं, अच्छा दूसरा सब्जेक्ट वो प्लीज वेट करें, यू विल सी द एक्शन। मैं किस तरह करता हूँ वो आपको बाद में पता चलेगा। प्रियम्प्ट ना करें इस चीज को। जी, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का कितना टारगेट दिया गया है? मैं तो आप सब्सिडी है सर, इसमें आपने जो प्राइमरी डेफिसिट और बजट डेफिसिट है बढ़ेगा तो नहीं? नहीं इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। एक्सपोर्ट का कितना टारगेट दिया गया है? नहीं देखिए,
پلیز میرا خیال ہے یہ ایک ایشو تھی جو ان کے ساتھ وداؤٹ اینی کنڈیشن میرے آنے سے پہلے طے شدہ تھی. اس میں پرائم منسٹر بھی کمیٹڈ تھے, اس میں وزیر خزانہ جو تھے پہلے وہ بھی کمیٹڈ تھے, ان کے ساتھ جو کیبنٹ منٹ بھی موجود ہے. تو ہماری جو عادت ہے کہ ہم چیزیں کرتے ہیں پھر اس کو یعنی اوپن کر دیتے ہیں دوبارہ, یہ اس ٹائپ کی ایک ایشو ہے, تو اس کو ہم کمپلیکیٹ نہ کریں. نئی کوئی چیز ہوگی تو ان سے بات کریں گے, بٹ آئی ایم شیور کہ خود ہی انہوں نے کہا ہم پوری کوشش کریں گے بڑھانے کی. جی مجھے اعتماد لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, میں ایسی چیزوں پہ اعتماد میں نہیں لیا کرتا. مجھے جب پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ میرا ذمہ داری ہے نا کہ میں اس کا یعنی اسپیس کریٹ کروں. میں نے اس کی اسپیس کریٹ کر لی ہے. میں پروڈنٹ فیصلے کرنے میں بلیو کرتا ہوں. تو اگر میں نے یہ دیا ہے تو اس کے لیے میرے پاس سورس موجود ہے. وہ جب ان سے بات ہوگی, جب انشاءاللہ وہ آئیں گے 25 اکتوبر کو. 480 ارب روپے شوکت ترین صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول پر جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس کے لیے 480 ارب روپے کی سپیس کریٹ کی تھی, لیکن بعد میں پھر آپ کی حکومت کو مشکل پیش آئی ہوتی ہے نا. میں شوکت ترین صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غیر ذمہ دارانہ تھی, لیکن وہ آپ جانے وہ جانے. مجھے ایک واقعہ بتا دیں جو میں نے اناؤنس کیا اور وہ بیک اپ نہ ہو. میں تو اپنا حساب دے دوں. نہیں نتھنگ آف دیٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, لیکن وہ کمٹمنٹ نہیں پوری کی گئی. 2 مہینے کے بعد کنسٹینٹس کی وجہ سے یہ اس کو ورچولی بیک اپ کر گئی. لیکن یہ ویسے بھی آنریبل نہیں ہے. اگر ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں, یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے, نیشنل فریضہ بھی ہے کہ ہم اس کو آنر کریں. اس کو آنر کیا. میں نے صرف ایک تبدیلی کی ہے کہ میں نے 9 سینٹ کو 19.99 پیسے میں کنورٹ کر دیا ہے. اور ان کی کوشش تھی کہ میں چونکہ کہہ رہا ہوں کہ $200 سے کم ہونا چاہیے, یہ 18 روپے ہونا چاہیے. میں اندر اس کی سٹوری بھی بتا دیتا ہوں. تو یہ انہوں نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. تو ورچولی یہ باٹا کا ریٹ ان کا, میں 20 روپے تو راؤنڈ آف تھا. نیشنل پرائسنگ مانیٹرنگ کمیٹی. بھائی جان یہ کبھی بھی دیر از آلویز ٹائم لیگ. جب کوئی ایکشن آپ لیتے ہیں کسی کا لمبا ہوتا ہے, کسی کا اٹ ڈپینڈ, تو اس کا اثر آئے گا. لیکن دیر از اے ٹائم لیگ ہر کام کا. تو اس پہ انشاءاللہ اثر آئے گا. یہ اوور آل آپ کی امپورٹڈ کمپوننٹ آف دی جو آپ کی انفلیشن ہے وہ سیدھی اس کو افیکٹ ہوگا, وہ نیچے جائے گی. ڈاکٹر صاحب ایک پرسنل کوشچن, 1 منٹ یار. ایک سر آپ کے حوالے سے پرسنل ایک بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے بڑا آپ کے وہ 72 کروڑ کے حوالے سے یہ جو ڈس انفارمیشن ایک نہیں وہ سیل نہیں ہے بلکہ ایک آرمی ہے ڈس اور پی ٹی آئی. وہ ایک جو عمرانڈوز آرمی ہے وہ اس نے ایک تیار کیا ہوا ہے کہ ہر وقت ملائن کرنا ہے. اور بھائی میں تو آج تک سنس آئی ایم ان پالیٹکس, فرسٹ ٹائم MNA, اس کے پہلے منسٹر اسٹیٹ, میری آج تک جو سیلری آفیشیل بھی ہے وہ کسی ہاسپٹل یا آرفنیج ہاؤس کو جاتی ہے. میں لکھ کے دیا کر. ایک دوسرا یہ کہ میرا 1 روپیہ بھی میں نے نہ لیا ہے نہ میرا لینے کو ارادہ ہے. وہ پتہ نہیں کہاں سے 72 کروڑ کیسے, اس حساب سے تو میرا خیال ہے کوئی جو چھوڑے جی سلام اللہ صاحب چھوڑے. میں ان کام پازیٹیو کام کروں ملک کے لیے. میں نوٹسوں میں لوگوں کو سب میں نے اس کا جواب میں نے پریویس منسٹر اور جو کانگریس منسٹر ہے سٹنگ اور جو پانی بجلی انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو بل آئے ہیں ان پہ لیٹ فیس چارجز نہیں لگیں گے. جو یہ اس منتھ آئیں گے اس میں ہم 10% جو لیٹ فیس ہوتی ہے, لیکن تمام بل معاوضہ والے اس کو میں پتہ کرتا ہوں. میرے نوٹس میں نہیں ہے جی. تھوڑا سا درد دل زیادہ درد دل رکھتے ہیں. مہربانی اس میں بھی کچھ تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں. سر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی, پیٹرول کی یار ابھی کل تو کی ہے, خدا کا خوف کر. اگلے سال کی پرائس اناؤنس کر دیں. اگلے سال جی وہ اینول میٹنگ شروع ہو رہی ہے جی ٹیوزڈے سے. تو منڈے کو ہماری ٹیم جا رہی ہے. سیکٹری فائنانس میں گورنر اسٹیٹ بینک جو جاتے ہیں ہر سال جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. جو ان کے گورنرز ہیں یا آلٹرنیٹ گورنرز ہیں, 1-2 ایکسٹرا ہمارے جو سپورٹ سٹاف ہوتا ہے. ہم جا رہے ہیں جی منڈے کو. ہم
अभी आप आए हैं, डॉलर नीचे आ रहा है, स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, तो क्या जो भी आपने जुमला कहा था कि रेगुलेशन पूरी तरह लागू नहीं किए गए थे, तो नहीं, आपने मेरा समझा नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन। फ्री फ्लोट था और उसको फ्री मार्केट कहते हैं, वो हमने इंट्रोड्यूस किया था भाईजान फरवरी 1999, जब सैंक्शंस लगी थी मुआशी बदतरीन पाबंदियां पाकिस्तान पे एटमी धमाकों के बाद। उस वक्त फिर ये 69 पे चला गया था, क्लोजिंग उस दिन की 67 पे थी। फिर मुझे ये, मैं उस वक्त ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर था, फिर मुझे पहली दफा फाइनेंस की जिम्मेदारी उस पॉइंट पे दी गई थी। सरताज साहब वहां नहीं थे, वो फॉरेन मिनिस्टर बन चुके थे, हफीज पाशा साहब थे, वो भी यानी चाहते थे कि कोई तब्दीली हो जाए। तो ये जो फ्री मार्केट या जिसको रील कहते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वो जो है वो हमने शुरू किया, पीएमएल ने शुरू किया था। सर एक्सपोर्ट्स के लिए अभी जिस तरह आपने इकदाम किए हैं, बढ़ेंगे इमरान खान हलफ ले रहे हैं, तो कैसे देखते हैं फ्यूचर में? जी वो एक दफा पहले भी शौक पूरा कर चुके हैं, 126 दिन का धरना दिया था, आपको याद होगा। फिर हमने उसको भी बेयर किया और बड़ी यानी सब्र के साथ किया, बिजनेस भी पूरा किया और अपनी जिम्मेदारियां भी निभाई। उसके बाद नेगोशिएट करके धरना उठवाया, जो एक एग्रीमेंट उनसे किया, कंडीशंस जो आपको याद है, आपकी मौजूदगी में मैंने और मेरे साथियों ने, आसन इकबाल साहब ने, जो और साथी थे सारे, और उधर से अपना इसने जहांगीर तरीन साहब ने, उनके साथियों ने ये जो उस वक्त किया वो हमने पब्लिक किया था और आपके सामने साइन किया था। तो अगर धरना देंगे तो जो लॉ और जो आइन और कानून है वो अपना कोर्स लेगा। जो भी मैं मेरी एक मीटिंग का सवाल धरने के साथ ये डॉलर कहीं ऊपर तो नहीं चला जाएगा जो नीचे आ? आप इंशाल्लाह दुआ करें। पाकिस्तान जो है, जो उसने बुरा पीरियड देखना था 4 साल का, जिसकी वजह से अगले 6 महीने हुकूमत मुश्किलात का बदतरीन शिकार रही है, इंशाल्लाह हम अब उससे निकल के दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।